全世界最美餐厅 The Jane 要关门了，提前半年预约看看咋样。尝尝这个鹿肉，这是我最近他们家所有菜我都吃过。我冬天在安特卫普基本每顿午饭都吃他们家，他们就是这个水平。虽然没高级食材，冬天鱼肉新鲜，没腥味，价格便宜，吃的特别饱，健康还减肥。老板很有自信，吹浙江是我这辈子吃过最好的华夫饼，也确实，他说的没错。The thing works with gas. Yeah. So now you're gonna eat the best waffle of your life. OK。哇，还烫的冒烟，就这一份13块，挺便宜的。我二刷这家店。这次点的太多了，量大到吃不完。老板还说看了我视频不错，给我打了折。猛火、明火、柴火爆烤的土耳其烤肉好吃，还是10欧元一份，谷歌地图4.7分评价烤肉好吃，结果你们都想不到。来吃吃看欧洲谷歌地图4.7分烤肉自助啥水平，50块钱一个人。OK。It's beef? Yes. OK。This is lamb Swiss. 吃下比利时高端超市 CRU 和家乐福的小吃，看看区别咋样。我一直想知道老外超市的烤鸡水平到底咋样。我们先来吃个炸串小吃，唯一一次没给小费的米其林服务好的餐厅吧。一会儿听听为什么。开在农村，看介绍好像是因为自己种菜。这个餐厅好像是比利时第1的餐厅，虽然只有2星，但年年全球前50。其实我整个套餐吃完，我都没想通它为啥不是3星。安特卫普另一家米其林3星也拍过，比它差远了。感觉视频拍不出它的美感。餐厅开在一个大教堂里面。这顿饭吃了我4到5个小时，所以视频时间那么长。他们家服务超级好，就像我看电视东京大饭店一样，手巾掉地上飞奔过来帮你捡。其实这种超大型团队的餐厅基本不太符合我最顶尖味道的设定。大团队基本做出来的东西下限高，但都差点灵魂。我基本吃到我认为最顶尖的东西都是小团体做出来的，然后有一个指挥。国外跟中国不一样，小团队也能拿到顶尖食材，中国就不可能，几乎为0的概率。中国顶尖食材大部分基本都在新荣记手里，小团队想拿好食材根本没地方买，所以为什么中国的餐厅我认为好吃的基本都在3颗星左右。中国我给过4颗星的小餐厅，基本就在顶尖食材的原产地。为什么只有4颗星？因为他们只是拿顶尖食材粗略做一下。我给过4颗星的中国餐厅，我能想起来就是潮汕的猪肉、衣桂和贵州黄牛肉。好，不聊天了，开始今天菜色介绍了。右下角打开 YouTube 字幕翻译，可以把他说的话都翻译成中文。你们老观众帮我点个赞，谢谢。臭臭的感觉。Here with the Jane experience, serving our Jane's flavors. Here directly integrating you in the roots of our chef. So he is from Zeeland, very well known for their mussels, razor clams, produce from the sea. Inspiration from the pickled mussels here in a very light, elegant manner, just very slightly à la nage together with some artichoke à la barigoule, which is artichokes that have been cooked in their own juices, very natural as well, but stronger in flavor, combined then also with some pickled pine cone. So the pine cone is here for demonstration purposes. It is naturally pink. You cannot harvest it. It falls down and then we cultivate everything, pickle it, and then use the inner petals inside to give a little bit of a foresty flavor to your first preparation, very fresh, combining them with a churro made of buckwheat, topped off then also with some old Grunendael cheese from Grunendael in Belgium. And this has a slightly caramely note to it. The best is to enjoy it together. So first a bite of the fresh salad and then change together with the churros. Oh, first this one. One bite and then changing always. Okay, thank you. Enjoy. 他说要一口吃吧，这怎么一口吃？有个鱼在里面，很脆。
这个鱼跟那家安特卫普比尔山的那个前菜的鱼是一样的鱼，一口吃。然后这个应该是比利时的老芝士加荞麦，还有生蚝，应该是2个换着吃。这东西怎么一口吃？吃的有点臭臭的，入口回香。哇，它的味道会变化，就有点像那种中国的炸圈子，只是质地更细腻，入口味道会变化。先是有点臭臭的，后面越吃越香。这道菜水平挺高的，但你要说有多好吃也没多好吃，就是水平高，味道特别复合。Our turlet with a salad of gambero rosso. We have some gray shrimp, such as mayonnaise, spinach, and parmigiano reggiano. Finish with a jus crustacé. This is really gonna soak into that turlet. 应该是法式灰加酱配沙拉。哇，这个盘子超级烫，它保温做的好。尝一下，奶油味很重，有虾。哇，它这个味道太丰富了，有虾有蟹，挺好吃的。有一点苦味，但是又不苦，好像有虾子还是蟹子，有虾子好像，挺香的。他们家真的明显比其他米其林的那种复合味要多得多。尝尝这个汤啥味道？龙虾汤，弄得挺好的。龙虾汤。虾，它这个虾味特别浓，所有加起来虾味都没有它浓，而且一点都不腥，水平相当高。你看，第2个菜就可以上龙虾了，这家真的挺实惠的。You also speak French? No, wait. Because I hear you speak French. Yes, my mother can speak French. I speak English. Okay. Where do you live? China. Oh, really? Yeah. From where in China? Shanghai. Really? Yeah. Nice. I always want to go. Okay. Really, it's on my bucket list. Okay, you can go Shanghai. I hope so. Asian influence because we were in California in the summer. We had a pop-up there in the Bay Area for a few weeks, and there you see a lot of influence from Japan as well. So I want to represent our trip a little bit here as well. Koshikari rice being the highest grade of sushi rice, combined here with some pickled daikon. On top you have an emulsion combining egg and uni, as well as a soft shell crab and tempura, topped with a blue mackerel. The blue mackerel has been treated, it's actually been washed with salt and then with vinegar, making it very soft and elegant in flavor, finished off with an onion ponzu. 他说这个是日本菜天妇罗，还用了月光米吗？他说这是日本的寿司，还是切着吃的哟？对。他说这日本的寿司，那真的不像呀，这米饭都煮烂了，尝一尝。有这个海苔的味道。这鱼的口感像日本的，但是有腥味。这个好像是小鸡吧？这个是小鸡还是竹夹鱼啊？小鸡吧，好像。反正达不到日本水平高的水准，口感达到，腥味还是有。这也不叫寿司，这米饭都是软烂的，寿司米饭是一颗一颗的，这个是焖饭感觉。改良版寿司，有点芥末味儿，有海苔味儿，有芥末味儿。鱼还是有腥味的，但这种腥味不讨厌，比较靠近海洋的味道。这个脆的是什么？海苔。不是吧？肉吧？好像有点虾肉。里面有点肉，有点咸，这个脆的有点咸。它这道菜啊，达不到日本人均3万以上的寿司店。就是还是我说的老问题，欧洲人喜欢做不正宗的日本菜。
但是那个法国那老年人就做得好。他们家我觉得适合普通人法餐。Our amuses us to say. We always serve one fixed menu in the Jane. We not call this our Jane's flavors. We always include our signature because it's the first time in Nick's whole career that he actually decides to not change anything about a preparation. He's going to keep this signature until the day he falls over, he says. You do have the option of taking it out of the menu if you feel like it's too much, if you have maybe an aversion to oysters because it's based around the oyster. It's his idea to really open everybody's views about oysters because sometimes people have their reservations about it. We have also the option to add some truffle, so the tuber melanosporum on top of your main course being a beautiful piece of fallow deer, which has perfect flavor profile to add on some truffle. It's a light game, so therefore the truffle will really elevate the flavors. Cheese and desserts, that's a conversation for later on. We'll see about halfway through the menu, come back to you. How are you feeling? Would you like to... 它有个最大问题，我到现在都不知道今天套餐是多少钱。It's sea bass. No, this is cod. Cod 是鳕鱼。So in the menu card it says tête de cabillaud, which is French for cod head. We've integrated the no waste movement in the Jane for more than 3 years now, so it's something that we continue to do. Here the newest initiative is to be using the cod head, something that is very quickly a waste product because usually it is sold and delivered without its head. Out of one head we can get 20 portions, so that's also very impressive. Here we combine land and sea, just like Zeeland, the roots of our chef. We have Iberico as well as algae butter. So what is interesting that people don't really realize is that algae, dried algae, sometimes has aromas that are similar to truffle. That's why we combine it with some truffle to really elevate the smell for you. Enjoy. Thank you. 应该是鳕鱼头。伊比利亚火腿，不知道伊比利亚火腿，然后还有鱿鱼里面。看看吃啥，先吃下这个脆的吧。先吃下这个脆的，哇，这脆的有点像虾片，但更香，还有奶油味儿。truffle 吧，不是，还是欧吉。挺香的呀，有点像青头菌吧。挺香的这蘑菇，但不是松露。前面的暗藏玄机有关系。看鱼头是啥？还有虾，尝一尝。哇，这个鱼好吃，很弹，还有奶油味。哇，这伊比利亚火腿是真的，我第一次吃，那么香，这太香了吧！以前吃的伊比利亚火腿是假的，封神了。这道菜太顶。这道菜的口味层次特别分明。对，而且奶香味重，所有都是食材的香味，太香了！这道菜太顶了，无敌！它这个鱿鱼真的太顶了，吃的有点像日本寿司的口感，但是是热的，奶香味太足了。这道菜太顶了，真的太顶了，拉满了，已经到顶了。这些碗都是烫的，碗是烫的。要不要 Yes. Which one? Maybe this one. I would like this one. Yeah. And how about you? I'm all one. And brioche, ciabatta, Me. sagu. Okay. This 讲师看多了，都说 all one 了。 Yes. More? okay. This one? Yes. Never yes. ate. Yes. Yes. Okay. Thank you. All one. Yeah. Thank you. 讲师就是这样要饭的。反正我都尝一下，4种，这是脆的，没什么味道。尝尝这个，挺好吃的。Different butter. This is smoked butter. And we Okay. Thank you. 好像有2种还不一样，面包就是外面能买到的味道，但是细腻一点，没那么油。
olive oil. Yes, olive oil. 其实这个就是可颂，它这可颂挺清爽的，吃的。上黄油，有点苦味，像烧烤过的感觉，没有咸味。尝一尝，这面包也不酸，那黄油挺好吃的。怎么还有点火腿的味道？好像，难道放肉了？搞点橄榄油，看看有没有日本那家的橄榄油好吃。这橄榄油太一般了，比日本那个差得远，有点油齁味。We have here a very playful and adventurous presentation of the hamachi, yellowtail kingfish from a very sustainable aqua farm in Denmark. We're going to be serving part 1 and part 2 separately, but they're going to come together after your first 1 or 2 bites. In front of you we have a play in temperature already, having a ice cream of French mustard which is hidden under the loin of the hamachi. Sashimi style cut combined then also with mishima ukari, which is a mix of purple shiso as well as some plum. Then we finished off with a vinaigrette which is based also on rosewater and beetroot. In a moment, after your first or second bite, we will be bringing hamachi 2 to the table. Totally different, a contrast in flavor, fattiness, but also in temperature. This one will be lukewarm. You have the belly, which is already higher in fat percentage. We're going to combine it there with jus, our dashi butter, which was one of Nick's biggest first sauces, which we reinvented. That's why it's called dashi butter 2.0, based on a beurre blanc with some dashi vinegar as well, and then a secret ingredient that we will keep to ourselves because the first recipe he was very generous and gave it to everybody, but this one stays with us. An oil of Kyoto green onion, so actually scallions, which are very aromatic, and also an espuma of smoked sakura vinegar with some goma. But please already start, and then you can combine both preparations. 看看它这水平咋样，摆盘倒挺好看的，哇，调味说不出来，它不是酸味，它这醋没有酸味。但我觉得，哇，还有一股烟熏味上头。但是我觉得它湿鱼做的虽然很有创新味道，它的调味是满分，这家店所有调味满分，但我觉得它湿鱼的功底一般吧。它这湿鱼没有奶香味。法国那家店虽然简单，但是很好突出了食材的香味。它这个店主要是突出调味，它调味挺好的。湿鱼用的是爱尔兰的还是哪里的？我忘了，回去看录像他说的，是有一点点腥味的，好像。反正比那老年人确实差点。冰镇的，下面冰镇的，看这是啥？这是个冰的东西，是不是冰淇淋？哇，好冰！哇，这是个冰淇淋好吃啊！哇，还带芥末，哇，辣的，入口是有点甜，回味是辣的。他们家的调味应该是我吃过所有里面最厉害的一家，但是食材的香味少一点。哇，酸，好酸这个菜，但也不是说酸到皱眉头的，真的调味挺厉害的这家店。他们家的这个调味我觉得是最好的一家。法国那些调的让我有点莫名其妙，要不太酸，要不太苦。它这个酸是恰到好处，真的形容不来，你们来吃过就知道。下面这萝卜品质也挺好的，很香、很脆、很甜。Hamachi is hamachi too? Yes. Okay. How much is where? It's from where? A Danish aqua farm. So before we use it from Japan, now we have a Danish aqua farm. So Danish. Yes, Yes. Denmark. Yes, exactly. It's one bite. Two. Okay. You can do one, sir. Okay. You can do one, but I would break it and then
OK， 看湿鱼2，哇，这个调味牛逼，有点酸，但是又不是酸。它里面用了些啥啊？我靠！但是其实我吃不出湿鱼食材的好坏，它家调味挺惊艳。吃一口，有一点点咸，稍微有点咸。厕所下面还有个酒窖。The menu every 2 to 3 months. It's what caviar? But this one has been with us for around, sorry, serviette please. It's been with us for around 3 years now. Sorry. Because after a lot of oysters preparation, Chef Nick said this is the best he could ever do. So the Irishmore oysters is lacquered with yuzu kosho together with some tartar Balfego tuna out of Spain. The only company we work with at Jane when it comes to tuna. Very sustainable, transparent. Sorry, this is necessary. Okay. And very sustainable. Together, you have the sauce made of liquid of the oysters, buttermilk, and bread miso. These are the bread within served during services that we ferment for 3 months as part of the no waste movement we have here at the chain. You have some fermented kohlrabi, seaweed, oyster shrimp, and the chip is made of linseed and pumpkin. Please enjoy. 尝尝它鱼子酱，咸，奶香味有，还是有一点点腥味，跟那个日本人的鱼子酱比还是差一点。不知道，吃吃看吧。看，吃吃看，吃着有点像日本的鱼。有点像金枪鱼，但是这有个生蚝。他说这个菜是10年的菜，是不是？还是看生蚝。哇，这个生蚝顶级，吃过最好的生蚝，没有之一。特别厚，特别奶，基本没腥味，没有腥味。这生蚝顶，这个生蚝是最顶的，应该特别厚。这生蚝太顶了。它这个金枪鱼是什么？是等会儿我看一下，是中腹还是？奶香味挺足的，看一下是啥。跟这个金枪鱼应该是中腹偏赤身肉吧，反正肯定不是大腹。它酱制作的太好了，就把这个赤身肉的腥味弄掉。它的汁是带点酸味，甜口为主，跟金枪鱼的奶香味融合一下，更清爽。看这个是脆的是啥？这个芝麻酥吧。它整体其实这道菜有一点点咸，食材调味创意融合都是挺高的分数。We have our next preparation. We have the beautiful langoustine and the love for Asia. We have the langoustine itself together with some kabocha pumpkin. This is mostly seen in Japan, but also a little bit of South Korea. So I do have to say Asian out of respect, of course. Which we serve with a chip of white sesame, but also with a little bit of lemongrass for extra freshness, some coriander seeds, or cilantro seeds, of course. And I've just topped it with a beautiful Vinzois sauce, Vinjoin on the French Jura, out of the French Jura, on the Swiss border, and we added some fig leaf oil. Fig leaf, we had very kind neighbors. We could use their leaves as long as we mentioned them in the explanation, of course. So here we go. Also, you can find them samaroa put together by our chef itself with local products like ginger out of Antwerp, shisho out of Antwerp, and some smoked eel out of Ierseke, Zealand. Enjoy. 它这道菜挺硬的啊，是个龙虾，这个长长的一个龙虾，但上面说有鳗鱼，没看到呀。我这龙虾挺长的哦。
他们家菜倒是真的硬，全是大菜。先尝一下鳗鱼吧，看一下鳗鱼好不好吃？挺好的，但吃的也不像鳗鱼，没腥味，反正是鱼肉，挺新鲜的。尝尝这龙虾顶不顶？看看啊，看一下横截面，这龙虾好，鲜甜。它这个龙虾很顶，但是不是我吃过最好的。我吃过最好的比这个还要柔嫩。这个龙虾是品质很好的龙虾，没有腥味，没有中国那些腥味。国内反正龙虾我没吃过好的，只吃过贵的。但你要说太贵的我也吃不起。这龙虾好吃，鲜甜、脆嫩，但是还是能吃出是龙虾肉。最好的龙虾是更嫩到柔嫩，吃的都不像龙虾肉，那才是最顶的。但这真的很实在，超大一块，吃过最实惠的，太爽了。就这个龙虾是吃到爽了。Continuing here with the sea bass, it's been through a lot. It's been cooked on the plancha, so all of that to really have the perfect combination of cuisson, meaning that it's not dry but very juicy, savory, but still has a crisp skin to enjoy, together with a combination of namico mushrooms as well as purple yams as well as carrot. The carrot has been dehydrated and rehydrated, making it very intense and natural flavors, as well as fermented in the jus that I just served here. So really, on top, having also some apple cider vinegar and then some bitter leaf salad. Enjoy. 吃吃看上面的，哇，盘子超烫，他们家很注意。感觉上面这个脆的是甜的。这是啥羽翼甘蓝？哇！味道好浓啊，像烧烤过，有股烟熏味儿。这菜做的挺用心的，哇！这个菜是另一个味道，可以咬出汁，很浓的烟熏味儿。看这个是啥？吃的太像紫薯了，看蘑菇咋样？哇，这蘑菇质量好，脆，像鸡肉一样。这蘑菇是野生的应该。看它这野生鲈鱼怎么样？这鱼品质不是很好，拉了，太拉了。这道鱼有点有失水准，差不多就是已经比法国的那些鲈鱼要差了，已经快接近那种快餐店了，有点腥味压下去的，不好吃的。它皮是脆的，比日本那个鱼差远了。就这道菜鱼的水准太差了，真的太差了，有点像国内做鲈鱼的水平，嫩倒也还算嫩，但不是特别嫩，水平不太行啊。这道菜真的，这个汁有点桃子味，好像弄点面包。他们家就是酱汁调的好。这道菜是我不想给小费的原因之一。Which loosely translates to Épices Saint-Jacques. It's combined with Savoy cabbage, chestnut, some mushrooms, and a touch of foie gras. And we finish off with a very heartwarming winter oil. Enjoy. 这个麦子没味道，闻了一下，纯装饰。尝尝味道吧。扇贝，还有鹅肝，好像。看这黄的是啥？不会是那个吧？这是不是？这个蘑菇，看看扇贝吧，挺嫩的，看着，你看，哇，调味太咸了，扇贝还不错，是甜的，很新鲜扇贝，但是没有那个东西，最好的扇贝才有的东西。扇贝，我觉得它可能是不是有点腥味，还是没有。因为它调味太丰富了，
有个酱汁是苦的，扇贝，烤过的。不过它扇贝没有 B23的顶，B23是最顶的扇贝，比这些都顶。它扇贝外面烤的一层有点老，但整体扇贝是嫩的。它说有鹅肝，没看到鹅肝呀。啊，可能这个酱是鹅肝酱。这蔬菜还蛮好吃的。里面还有点苦甜的。哇，苦甜的。尝尝这个菜，下面它是一个苦的调味。喝一下这个汤看一下怎么样？哇，我不喜欢喝苦的调味，有一点奶油味，好像还有点辣味，马马虎虎吧。好像是按错键了，画质有点下降。Okay, dear guests, on to our main. We have a beautiful fallow deer. The fallow deer shot in the wild from the Waterleiding Duinen. This is dunes in the Netherlands, next to Haarlem, Zandvoort, close to Amsterdam. I said shot in the wild, so I do have to tell you that's the slightest possibility that we may find a piece of wood. It's something I have to say, but also give the authenticity of this really in the wild, really the wildness. This is served with some chicory, some Jerusalem artichoke, made an espuma out of it, some salsify, and I've just been topped with an jus de carcasse, where we added some Kempo pepper. Kempo pepper is a pepper out of Cambodia, really rich in flavor and from itself. Please enjoy our main. Okay, and then also we have the knives over here. You'd be surprised how many guests were looking over it, so makes it easier. Thank you. Thank you. 这个是鹿肉，尝一尝，尝一下这蘑菇。这是它这些有什么木梨、牛蒡、开心果，好像。先尝一尝。哇，好甜啊！这是开心果吗？超甜，质量超好，真的。尝尝肉吧，鹿肉，很嫩，超嫩，看着。尝尝这个鹿肉。火候还可以啊，再点酱汁吧。我不相信它能不蘸酱汁就好吃。鹿肉超级嫩，挺嫩的，肉有点酸味，没有血腥。Yes, very good, very tender。这鹿肉算我吃过做的最好的一个，比较嫩，但是有点酸，没有血腥味。这个好像是什么芝士带着什么。我只是觉得鹿肉不是很好吃，但是它做的水平是我目前吃过最高的，也可能是它选的这个部位挺好，还可以吧。鹿应该是里脊肉吧，香味还是有的。可能老外喜欢吃纯瘦肉吧，所以鹿肉就比较满足他们的审美。那你说中国人的话，应该没几个人会觉得好吃。嫩倒是挺嫩的，这个倒不柴不老。可能鹿肉做到顶也就这水平。反正他拿货的渠道蛮好的，这鹿肉。试试看这牛蒡，挺好吃的，是甜的啊。它是蔬菜本身的甜，不是说加了糖的。开心果也好吃，都好吃，很甜。开心果又奶又甜。食材不错的。So we have here our first preparation of the dessert.
citrus, a lot of acidity. But let me start with the citrus. We have citrus like bergamot and strawberry of blood orange, jus of clementine. That's beautifully balanced by the yogurt and vanilla foam with the deconstructed caramelized waffle, and on top you find a chip of aloe vera together with some honey. As said, the jus is of clementine, but also the granité of caviar lime for extra acidity. 上面是个啥？他说刚才上面是个啥？这个糖还好，不甜，很脆，真的不甜，一点都不甜，很香。这是一个柑橘类的甜点，看一下这个沙冰，哇，这橘味的太重了，真的很有水果的味道。哇，旁边这个是有薄荷还是什么？有薄荷味，特别重。哇，很冰，很脆，整体不是很甜，挺清爽的。旁边这个奶油很浓稠，有很重的薄荷味。哇，下面这边又有点，左边有点酸。哇，确实突出一个橘子的味道。这道甜品还可以做。哇，味道还有点芬达的味道。这个糖是脆的，这个有点甜，但也不是甜，也不太甜，它不会有甜的那种收尾，还可以这道甜点。这道甜点就突出一个橘子、橙子、柠檬的味道，还有点薄荷的味道，还可以，挺好的，至少不甜。Here we're going to continue with the final dessert. We have Nocturne, which is a special coffee blend that Nick created together with Cook and Bone. It's a Dutch coffee roastery, and then we specially made it just for the Jane. We use an espresso to actually make the base together with a tarte tatin of Doyenne de Comis pears, combining also some Jerusalem artichoke. You have the skins around it, giving it a little bit of extra structure, and then a vinaigrette with some vinegar of butter. Very, very nice. 看一下这个咖啡冰淇淋，里面还有脆的、甜的。这个咖啡冰淇淋很浓稠，但是没有昨天那个冰淇淋好吃，挺香的，香味蛮重的。尝尝这个脆的，直接一口吃这个是巧克力吧？看一下，哎，不是，也不是巧克力，带酒味的。酒味挺浓的，不是巧克力，也不是慕斯啊。反正是个奶油还是个啥，马马虎虎吧，至少不甜。这个冰淇淋还有点咸，下面这是个梨吧，好像看介绍。跟咖啡一样的巧克力，看一下这个，它的汁儿又是咸的。这梨好像还可以，上面那块小的挺好吃，吃下这大的这个苦的巧克力，反正这道甜点跟甜完全不沾边。下面是个巧克力饼的感觉，有点太苦了，吃大口的话，马马虎虎这道甜点。他们家我总结一下，量大实惠，硬菜多，调味丰富，但整体食材的水平还是不够顶级。马马虎虎还是值得体验的。这个价格的话，环境、服务综合，菜品数量都还可以的。吃到最顶的菜应该是鲈鱼头里面的那个鱿鱼和伊比利亚火腿，那个伊比利亚火腿是真的香。然后还有那道生蚝也还可以，生蚝其实挺惊艳的。龙虾也行，龙虾挺实惠的，给的量挺大的。其他好像就比较一般吧，味道。整体来说调味还是很丰富的，可以来试试。
送2种巧克力，2个人的，看好不好吃。到上海了，先回到上海了，来吃下它这个巧克力。这个巧克力挺好吃的，有点烟熏味，不是很甜，还可以这个。夏天我也来吃过几次，都踩雷，建议冬天来。夏天欧洲蔬菜好，海鲜逊色，夏天有腥味，吃不习惯。老观众知道，我的测评分数不代表味道，仔细看才能知道味道怎么样。味道是个比较主观的东西，我的测评体系是看食材和技术。很多我给4颗星的高级餐厅，其实并不值得去，他们只是做到了那个价格该有的水平，很多东西都踩雷。今天这个餐厅虽然只有3颗星，因为它确实好像没啥高级食材，能让我天天吃，就是基本在平价海鲜餐饮没用高级食材的情况做到了天花板的水平。反正12月到2月这个时间点，我很推荐来他们家。安特卫普我最喜欢吃的店。这个品质鲜甜的蛏子，以前我在新荣记吃要100块一个，而且现在还吃不到。都是蛏子，品质一样，区别挺大的。好的就是不放任何调料，都没有贝壳那股不好闻的味道，只有鲜甜的味道，而且是脆甜的。他们家我就吃过1、2个踩雷的品类，刺身类不建议，我点过金枪鱼不好吃，刺身类还是要去日本吃，不要吃欧洲的。比利时有着法餐的技术，北欧的食材可以说大部分人都不知道，它是一个法和语言交界区，所以两边的文化都有。我第一餐点的是炸鳕鱼，清口干煎的鳕鱼，后面还有2餐点的不一样。食材表面没有一滴油的炸鱼，不知道怎么做到的，我看它也没擦油。炸鳕鱼香脆鲜，可以说可能没放盐，但又不缺盐味，跟咸完全没关系。清口就国内新鲜海鲜大排档的水平，不见一点，没啥特色。缺点就是有点清口的那种腥味。它的炸鳕鱼我很爱吃，虽然廉价食材，但是他们冬天很新鲜，极致到没腥味的那种。现在又给我上了一个白煎的鳕鱼，我感觉是鳕鱼，但也可能不是，我也不知道是啥鱼，反正隔着屏幕看肯定不是那种好的米其林餐厅吃过的那种嫩的鱼，但是味道比我们在巴黎吃的那些我说差的鱼要好吃的多得多，因为它也是极致没腥味的，肉质比较鲜，甜到不算。上面这个蔬菜不知道是啥，也没见过，味道不是很好吃，带一点点苦味，没搞懂用意是啥。但从他们家的做法来说的话，老板其实料理的方法还挺多的，有时候还挺佩服靠北欧这块老外吃鱼的爽度，超大块每次都能好吃的鱼肉，在国内我没吃过，基本上都是超大块看着特别爽的东西，都特别的腥或者不新鲜。新荣记那些鱼虽然鲜甜度嫩度秒杀这个，但中间有一根刺，吃着没那么爽，没那么大块的鱼肉。反正别的那些什么巴沙鱼虽然也没刺，但是不敢吃，而且不太好吃。这家店用的应该是廉价面包，但我更爱吃这种清爽没酸味的面包。面包本身有面香，而且很清爽，个人感觉比米其林那些硬的面包更适合中国人。可能是欧洲的面包面粉好一点，面包可以当饭吃，确实也不会太想吃大米饭。这个清口的调味很类似中餐一个简单洋葱小炒的底味，就正宗的西餐基本都是咸鲜口的，不会是我们意识里的那样西餐吃不惯的类型。这家店冬天味道是真可以，推荐你们来吃，绝对不会踩雷。现在来测评第2天的菜品。Hey, how are you? Hey!
右上角那个我之前夏天吃过，巨腥，还吃生气了，这次不敢点，也不知道冬天的会不会好吃，反正我是不敢点。今天看章鱼腿不错，这个好像不是鱿鱼吧，我就叫它章鱼腿了。这个章鱼腿相对其他菜来说特别贵，要20欧，其他那些菜好像都10几欧。我之前没吃过，试试咋样。20欧的话，感觉菜量有点小，如果不是品质超群的话，基本就踩雷了。因为章鱼、鱿鱼这种东西下限好像不是很低，一般不会难吃到哪去。味道确实不错，不是那种脆弹的口感，是带点软糯、带点弹的，口感非常好。虽然看着好像有辣椒，但没吃到辣椒的味道。下面的这个奶油又特别香，而且能吃到章鱼鲜甜的味道，不错，就是有点贵。20欧真的希望量稍微大一点。我跟我妈2个人随便吃几口就没了。我妈也特别喜欢这个店，基本满足她喜欢吃鱼、追求相对实惠的需求。虽然带她去一些米其林餐厅也能吃到更好的鱼类，但价格毕竟摆在那里，老年人吃着好像有点心疼。这个虾基本每天都有。虾仁鲜甜，品质不错，就这个感觉不太可能是手剥的，应该就是安特卫普这里海鲜供应链新鲜，老板拿货新鲜，每天也能都卖完，所以就品质挺好的。虾仁个头很大，不会是那种吃着没味冻虾仁的味道。下面这个奶油汤味道很淡，不会很咸，应该说就没有咸味，但是奶油汤浓郁。你们看视频仔细的应该能看到，这个奶油汤是前面它那一个小锅熬制的，在铁板上熬制的，有点米其林的水平。比利时的面包都没酸味，很好吃。这家店的面包免费续的，我一般都吃2波。现在开始第3顿的视频。这次鱼感觉跟第一次很像，但是做法又不一样。没放那个绿色的植物，好像没拍过。查一查。放了花瓣，这个老板做法丰富，也蛮好吃的，没腥味。吃着有点像米其林餐厅那些鱼。蛏子今天做法符合我口味，上次放了点苦的调料不爱吃。今天就这样只好吃不苦，很新鲜蛏子。这鱼蛮实惠的，多少？13块好像，有点米其林餐厅的水准。这个鱼还挺新鲜的。在这里不是游客区，街上都没几个人，但是开了很多甜品店，大家千万别走错了。今天吃的那家要往里走，你们注意一下营业时间，我一开始来早了还不接客。我好像只吃过一些游客街现做的华夫饼，或者科技很活半成品的华夫饼，还有就是上次米其林2星的比利时华夫饼。米其林2星那个华夫饼味道也可以，但是太油了，不是很喜欢。我视频最后会放下关联的视频，你们有空可以去看看那个套餐。第1页就是饮料，第2页就是咖啡、小吃啥的，我给你们翻译一下第3页。他们家的冰淇淋是自家手工制作的，如果你们去欧洲玩，一定要找这样的小店，非连锁店、非游客区的，冰淇淋味道完全不一样，会很惊艳。华夫饼都是店里现做的，这个很简单，游客区也能做到，跟我们国内吃包子一样，必须要所有料都是店里制作的才好。连锁店它那些也是工厂生产的。It's very fresh. Yeah, very yeah. Everything is Homemade. homemade. 必须要店里自己生产的玉米糊才有鲜度，连锁店工厂生产的细节不一样。你就好比肉馅必须店里的，不能工厂加工腌制的。
now we wait. OK。这个草莓的品相太完美，欧洲超市我没深度研究，我都没见过那么漂亮的草莓。我教你们挑草莓，如果是国内那种奇形怪状的，千万别吃，再大也不好。The thing works with gas, Yeah. so we don't do electricity. Yes. So you just- Electric is not delicious. No, this one is better. OK. And this installation and the recipe. It's 100. 122 years. OK. 122. 122. Yeah. 他说明火更好吃点，电烤难吃了。其实所有菜系都是相同的。So now you're gonna eat the best waffle of your life. OK. Waffles. Yes. You are not pre-made. No. Yes. You see, I put. Yes. Yes. Okay. Are you ready for the magic? OK. And now we wait 1 more minute for the crispiness, and then it's ready. OK. 百年老店没员工，也不是商业化的那种店，能把台面收拾得那么干净，确实讲究。How's it though? Yeah. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Now let it rest. Okay, you ready? OK. I'm ready. 每天重复一件事情还能那么有激情，挺敬业的。要是我爸从小就到大搞的事情，那我一点兴趣都没有。 Oh. It's homemade ice cream. Homemade ice cream. Yes. Yes. And this is for you. Lasses gaat ik ja. OK. Okay. And the lady going to bring you the waffle. OK. Enjoy. Thank you. Thank you. 现烤的华夫饼，这不是预制菜的啊！哇，还烫的冒烟，这一份13块，挺便宜的。尝一下冰淇淋，手工家庭手工做的，这不是预制的，也不是科技很货，也不是工厂做的。我在上海没能力找到家庭做的冰淇淋，有的话推荐下。质量太好，很奶，也不甜，最重要的是不甜。上海吃的那些吉拉头、迪普因、Spiceman 太多了，完全腻的不行。一点都不甜，清爽，奶香味很足。尝一下他自制的巧克力，他说全部都是手工，都是他们家里自己做的，120年历史，他第4代传人。巧克力不错，一点都不甜。热的巧克力。尝尝这个是啥？奶油，香。酱汁不是不能赞，我只吃店里自制的酱汁，工厂定做的都不行，区别很大的。有空关注一下这个尝店。尝看华夫冰咋样？我吃过那个堪比它米其林2星那个怎么样？哇！正宗的华夫饼就是我们的鸡蛋饼，稍微脆，里面很奶，还有一点淡淡的玉米的香味，好像。这是不是有玉米的香味？哇，它的质量挺好的。之前吃的华夫饼都是假的啊。华夫饼可以。中间是软的，外面有个软脆，完全不甜，一点都不甜，要蘸这个肠才甜。吃着有点像玉米饼，
吃的大块，建议都来尝一尝，完全不甜，冰淇淋也好吃，而且一点都不油。平时那些华夫饼好像是炸的，太油了，这个相当好吃。这个冰淇淋也好吃，完全不甜，味道很纯。这家店可以，尝尝再奶油，搞点奶油，它奶油也超级好吃，一点都不腻，很轻。它这份甜点做的比米其林的好，很多米其林1星。口误了，应该是90%米其林3星，只是摆盘创新比它好，味道没它好。蘸巧克力看，这巧克力一点都不甜，也不苦，挺好吃。可能牛奶品质也好吧。我在东京吃那个比利时华夫饼的连锁店，超级难吃，一口就丢了。它的奶油可以直接吃的，是真的太清爽、太清新了，应该我跟我妈一人吃一份，人生必吃美式。我是挺奇怪的，一般富不过3代，已经传到第3代，简直没法吃了，那东西已经。老外还是有点匠人精神。整盘吃下来，一点都不甜，像没吃过甜的味的东西一样，相当好吃。它的奶油我都能全吃完，一点都不腻，而且很轻，像浮着的云朵一样。我这个评分可能不准，可能没什么高级的食材。如果有的话，就是绝对要来5颗星尝一下，味道就是5颗星的水平，至少是米其林3星的水平。米其林3星做的没它好，味道挺好的，但是不惊艳了，就是比较清爽。又来这家海鲜店2刷，看看味道究竟怎么样。这次吃发现了点小问题。如果你们要去他们家的话，一定要打电话预约，基本都是订满的，因为比较郊区，千万去了不能白跑。我发现菜单还有吉拉多生蚝，看了下合20多元人民币一个。刚才去小红书搜了一下，国内好像50吧一个。鱼的品相看着是真的挺新鲜的。This is dorada. OK Dorada. This is seba. OK sea bass. Seba. This is sevelas. OK Chetam. Brood 就国外的老年人都喜欢出来吃饭，比较会享受生活。午餐都是预约满的。看这面包，哎，很松软，皮很脆，完全不酸。我还是比较喜欢吃安特卫普的面包。这个面包是热的，是烤过的，不是像很多店是凉的。看黄油味道咋样？黄油好像有点葱味，整体味道跟飞机上差不多。It's homemade. Yeah, it's Okay, okay. Stick. It's today. Yes. 啊，不行，点太多了。虽说是前菜，2个人点1份其实就够了。这次贝壳摆盘好像没上次好吃，尝尝看。
看看今天这黄贝好不好？我就把它叫黄贝了啊，跟上海那有点像。很新鲜，一点腥味都没有，是真的一点就是，你们如果吃这类或者蛏子类的啊，怎么都会有一点贝壳类的腥味，这是真的一点都没有，真的很鲜，特别新鲜，还带一点葱香味，很简单的烹饪手法。看这些虽然是空的，但是它都掉出来了，都在下面，真的太新鲜了，这个必吃来这家，但是它不一定每天不一定有，一点贝壳的腥味都没有。反正我在别的地方没吃过这种味道。尝尝它的鳕鱼排，跟那家的鳕鱼比，尝一尝，看着是裹了粉，有点厚。里面倒是肉倒挺白的，看好，也挺好吃的，但是有个缺点，外面面有点厚，面有点厚。不过它整体味道比较清淡，没什么调味，就是一个吃鱼的新鲜，连盐味都没有。蘸这个酱，我问他是不是自己做，他说自己做的。普通的沙拉酱，鳕鱼很新鲜，里面你看都是水，一咬全是汁水。汤新鲜，真的，它这个不用放盐，一点腥味都没有，什么调料都没有。汤我全部喝完了，带点咸鲜味的，挺好喝的。OK。Normally it's pepper, salt, and rosemary and the citron inside. This is a development, that's what Budapest, this is Cavalier, this is Solomon, this is Victoria Park place, this is Cavalier, length. This is candy, this is kamba, and cookies. Cookies is Sanjay. Okay. And the powder coating, This is Budapest, This bishop and craft soup also missing, Bishop and craft soup missing. Let us bishop. 这个马赛奶油海鲜汤，看咋样？还有这个米饭，米饭我最爱吃的这家。Oh, you're so large. Okay. Smakelijk. OK, thank you。看一下这是什么鱼？这不会三文鱼吧？三文鱼不好吃。Sauce you can use it. OK, thank you。这是啥？三文鱼。腥味倒是没有，有一点点。像我妈的鲈鱼，那么大一只，鱼没啥腥味，又有一点点老，反正没腥味，鲜甜也谈不上，吃个虾。下面是奶油汁，还可以吧。虾就正常大虾，新鲜脆弹不面。看看这个，哇，这面包超大，这蒜香黄油面包是中国的那种类型，尝一尝，超级脆，跟中国味道差不多。蒜香黄油面包，还有个蘑菇焖饭，尝一尝。哇，特别浓郁，你点多了，你们要来的话只能点一份这个，不然量太大了。便宜是便宜，这一份才20多吧。看这白色的鱼，白的鱼也还可以。
没腥味，这个没腥味，稍微有一点点面，不够嫩。这里有个袋子，袋子品质可以，鲜甜，很鲜，一咬全是汁，袋子不错。这蔬菜饭我特别爱吃，焖饭。这蔬菜饭很脆，蔬菜很脆，饭挺香的，有一点奶油味道。这蛏子点重了，挺多的，给的挺多。其实刚刚没必要点那个，味道也可以，不过没有那个鲜。Yes, cola。看看这个鱼也还可以，但就是真的鱼吃太多也吃伤了，肉太多了，腥味真的没有。雪白的鱼肉，不过它这个鱼肉有点老，没那么嫩，鱼肉有点老，但是新鲜还是真的新鲜。再尝尝这个鱼，这个好像鱼尾巴。鱼尾巴是很嫩，但吃不惯，口感有点奇怪。这个虾看看好不好吃？这虾看着老，这虾也可以，肉质比较紧致，跟刚才这虾味道吃着完全不一样。不知道什么虾，黑虎虾吗？不太行，量太大了。来的话，你们就一人点个主菜就可以，不要点前菜，真的扛不住，给太多了。那边那个鲈鱼吃多了，还是有一点点腥味，勉强3颗星的水平，因为我吃可能太多了，吃伤了。吃完了，剩下有些打包，真的吃不完，量太大了。你们要来的话，少点一点。结果不是贵的质量好，材料好吃，也不是便宜的比贵的好吃。那就来看看到底咋样吧。先来贵的这家，24.5块欧元一份卷饼。我在欧洲好像还没吃过那么贵的。这家店不是我就近找的，我也是看欧洲土耳其卷饼高手美食博主推荐的。我以前好像大部分吃过都是电烤的，第一次吃柴火烤的，还是牛肉的，不是羊肉的。感觉全世界都一样，不止这中国人喜欢乱吹好吃，老外也一样，虚假全世界都一样的。而且谷歌地图只有3.8分还没倒闭，让我想起了衣柜粉。我在想会不会因为高价被骂，其实挺好吃的。It's chicken. It's chicken. Yes. It's beef. It is beef. Yes. 30 kilos, 35 kilos. This one. Okay. I, 15 minutes is ready. Okay. 15 minutes. Yeah. 这个店在放歌，我怕侵权，只能关掉声音了。OK。这个碳是真的美，他们家环境也特别干净。我当时在想，这个品相不可能不好吃，看着真的是好看的不得了。我目前吃过最好吃的一家土耳其烤肉在德国，这次没去，以前去过，真的很惊艳。我是太想去土耳其探一下了，不知道土耳其本地羊肉是不是比欧洲的品质高很多。反正欧洲的羊肉品质平均水平高于国内，至少90%是极致没膻味。他们家的饼都是店里手工的，这个挺难。欧洲平均水平都是半成品。欧洲牛肉、猪肉的水平平均没国内高，基本都带血腥味。我们都是理性客观看问题。我吃过的什么红酒炖牛肉简直没法吃，腥的要死。我就不用沙威玛或者其他称号了，读着憋嘴，我就直接读土耳其卷饼了。我是看这人的推荐，这人也是搞这一块美食专业的了吧？在国外吃饭还是结合谷歌地图的评论和国外博主筛选来选店。其实我看了谷歌地图的差评是不想来的，但是它的制作方法有点吸引我。我真的觉得这种用柴火做的可能味道会不一样。我的观众有大神去过土耳其的吗？客观来说说羊肉的香味如何，膻味如何，做的精细程度和厨艺怎么样？它的这个牛肉的烤制，细心的应该能看出来，好像没烤焦，
而且这个肉的颜色确实让人看着没什么食欲，还有汤汁流下来，而且颜色不是很好看。我知道有肉汁是好的，但它这个肉汁好像确实没啥食欲看着。老观众帮我点个赞，谢了。土耳其烤肉这类东西就跟面条在中国各个城市都一样，好吃的都是稀缺资源，真正好吃的每个城市可能也就1、2家，看着都差不多，味道区别挺大的。配了个蔬菜，稍微有点少，量有点少，看品质如何。这量不是很多，尝一下肉咋样？牛肉稍微有点柴，吃的有点像 Costco 的牛肉，有一点牛膻味吧，好像。香味也有，温度还不够烫，这并不是那种特别烫的温度，有点温吧，反正没有温度的。它这个饼虽然是用那个炉子烤的，但是没吃出来区别，跟半成品的饼味道是一样的。它这个是牛肉啊，不是羊肉，牛肉香味还是有一点的，但牛肉有点酸。这里有3个酱，但我看着不像自己做的酱，弄一点。我一般不太喜欢蘸酱，拍视频尝一尝。反正他家这个饼完全没吃出来手工做的区别，吃的反正跟半成品没啥区别。第一次吃到牛肉的，一般都是羊肉跟鸡肉。反正味道确实不咋样。反正它的牛肉看着品相就不是很好吃，是吧？就你看到啥样子，吃的就啥样子的味道。来，洋葱啥全都加了，它蔬菜还是新鲜的，但是说实话，我感觉10块钱的比这个好吃，就10块钱的卷。怪不得谷歌地图很多人骂，从荷兰开车来吃那不才大嘞。国外也不都是全部都是1分钱1分货，贵的也好多是骗子。这个肉就是没味道，也没盐味，说明肉的本身可能还可以，但太酸了肉。我是看了个德国大网红来吃这家，说太好吃了，而且看着他那个木炭烤的特别，因为平时很多都是电烤的，好像还算踩雷吧，太贵了。这餐估计吃了50欧元，400人民币吃冷的发酸的牛肉，真的才大雷，腥味好像都没有。这个牛肉吃到现在基本冷掉了，冷到以后超级酸，肉又老，也不好吃。反正这家就是纯踩雷，可以说是你们千万不要来。牛肉又老又酸，不好吃。全部包起来吃算了，那么贵别浪费了。你像这样吃的话，能吃出来这个饼还是不一样的，饼还是质量好的，因为它比较 Q 弹。半成品的饼它不会弹，没有弹的口感。我妈倒是吃饱了，我没吃饱，一会儿再去附近找个4.7分的试试。如果单说味道的话，这家肉太差了，见底。牛肉酸老，没味道，然后还有一种粉状的口感。但是饼其实挺好的，饼是弹的，它估计确实是用那个机器做的，烤的现烤的不一样。这老板送了个这个茶，实在不好意思啊，态度又好又给拍，但说实话味道不太适合中国人，但是它食材来说没啥问题，感觉可能是真牛肉所以才不好吃吧，烤出来。今天吃出了一个土耳其烤肉卷，易贵河的那种水平，但是易贵河味道可以，像这个味道就不好说了。反正这一顿50欧，你们觉得值不值？刚才那家店可能鸡肉好吃，主要我不想花那么多钱吃个鸡肉。
走了1公里，感觉来到贫民区。这个店卫生有点扛不住，但是老板各种都挺热情的，而且价格低，那也无所谓了。OK， 就这个才17，这个那么多肉，羊肉、鸡肉。这鸡胸肉太老了，不好吃。羊肉太咸了，还好不是很咸，但太薄了，所以我上次说有厚度的肉好，马马虎虎吧。这个分量随便吃还行，至少不会17块。整体吃下来，这米饭就是普通的大米饭，没有啥味道。整体吃下来比刚刚那家实惠好吃一点。这家店就属于量真的大，但品质味道一般，就填饱肚子的。你要说难吃也不难吃。不行，给的太多了，这个肉回家打包都吃不完。这肉就属于没啥品质，真的量太大了，味道马马虎虎。在国内什么自助餐都吃过了，基本都被伤害，除非没肉的自助餐能吃以外。我这样说可能还是会伤害到一部分人。自助餐肉质好，这个本身就不成立。凡事也没绝对，可能也有极少数肉质好的，老板不赚钱做慈善的，我反正是找不到。来欧洲吃个巴西烤肉自助，看了下评论，好像说不正宗。无所谓，来试试，来都来了，找个分数高的。OK， 服务真的很热情，挺赞的。但我看这个包装是不是半成品？好像30多一个人，喝了2-3瓶饮料，加了小费50元，还可以。以前在上海拉蒂娜2015开业的时候还去吃过，真的难吃，肉太腥，简直吃不下去。但真的要去巴西吃，巴西肉可能便宜质量好。这个人太恐怖了，拍视频都拿点试试，如果不拍视频的话肯定不拿，我觉得你们也不会拿，留着肚子吃肉。这些是随便选，沙拉吧，选个鸡肉去，再选一个这个肉，这个不知道是啥，火腿吧。鸡肉沙拉，这是啥？花生米。玉米的干的，这是啥？搞一点饭，意大利面。煮的太软了，味道比较淡。旁边这个是啥？有点像米饭那种东西，湿的，奶油味重，也还行。尝下这红豆，红豆玉米挺好吃的，红豆不硬，不错。这个沙拉，蔬菜挺脆甜的。他其实挺聪明的，这些菜做得好，肉就少吃一点。看这火腿，火腿品相一般吧，没啥怪味，有点咸，马马虎虎。看一下芝士好不好吃，酸咸，还有点臭臭的，不好吃，吃不习惯。中国人这东西吃不惯。The bread. Okay, bread. Okay, thank you. Enjoy. Thank you. 面包还要这样的。外皮很脆，油油的，还可以，太油了，但是香是真的香。哇，里面还有奶油吗？吃个脆皮。有点油，不好吃。沙拉里的鸡胸肉，还带点烟熏味，不算柴啊，不算干，还可以。
不知道是不是半成品，烟熏味挺浓的。这个超大鸡胸肉，烟熏味浓，不算咸。Chicken wing and chicken breast. Can you give me more? Yes, which one? Thank you. You're welcome. 鸡胸肉和鸡翅膀，先尝一下鸡胸肉。老外东西都是烤糊的，超直烫。鸡胸肉不算柴，也不算干，还可以，挺好吃的。尝尝鸡翅膀，是甜口的，有点糖醋小排味道，很嫩，但吃不了几个，还有点辣。鸡翅还行。上海那个什么拉蒂娜，10年前刚开的时候我就去过，一点都不好吃，连鸡翅都有腥味。这鸡翅就是一个甜辣味道，还可以，不干，还是有点汁的，肉质至少是中等。What is this? This is also a chicken wing, but without sauce. Okay. Okay, 2. Yes. Okay, thank you. 他说是没有酱汁的吧？这种鸡翅还没见过。没酱汁的好吃。It's sausage. Yes. Okay, 2. Thank you. Yes. Sausage and this is orange face. Huh? This is It's lamb? yes. Okay, 2. Or 2. Thank you. Enjoy. Thank you for. 羊肉好不好吃？孜然味的，不知道是不是科技很好。好点饭。它的羊肉你吃不多的，味道太重了，孜然放太多了。第一次吃到老外放孜然的羊肉。这米不是太好吃，煮的太碎了。看香肠好不好吃？这香肠纯肉肠，吃着像狮子头，但是也不是很好吃，反正真正纯肉肠是不好吃的，像狮子头一样。这里好像有个火腿，生肉不好吃。它这香肠倒也不咸，就是纯肉的。So salmon and shrimps. Okay, all 2. Thank you. Both two? Yeah. Thank you for. 这个好处是清蒸的，很多穆斯林来吃。三文鱼不太好吃，应该要2个。这三文鱼太难吃了，腥味是被压下去的，然后不好吃，反正太难吃了，多整点番茄酱。吃自助餐不能浪费。腥味压不下去，自助餐就没办法，不能浪费。看虾好不好吃？看一下虾好不好吃？这个虾属于不算面，但是肯定不脆，冰冻的。属于不难吃，但也不好吃，没啥腥味。Okay. You can take this. It's beef? Yes. Okay. You can take it. Yes. You can give me 2? Okay. 牛肉，看好不好吃？不太行，带血味。
有血味。这牛肉血味太重了，不是很好吃，而且有点柴，口感比较面。妈自助餐还是不行的。萨拉米。Take this again. Okay. Yes. .这是另一种牛肉，尝一尝，稍微带点血。这个牛肉也有血味，但是它刷了一个什么酱，压下去了一点，口感比那个好一点，比较实，但是也不是很好吃。好吃的牛肉要嫩，牛香味足，还是得日本。This is lamb face. Okay, it's lamb. Yes, lamb. Okay. You can take this. You can take it. Can you give me 3? Okay, thank you. 羊肉总该好吃吧？烤了几天羊肉。羊肉还行，欧洲只能吃羊肉。羊肉倒是没膻味，但是稍微有点咸。这个羊肉吃着像国内的牛肉。这羊肉还行，算其他几个里面最好吃的，但是你跟花钱的单价比的还是不行，吃着像牛肉。It's lamb? Yes. Okay, you give me 2. 我太实惠了，我都是吃2份，别人都是吃1份。羊肉，这个羊肉挺嫩的，有一点点血味，有一点点血味，没有膻味，味道你们就可以理解成中国的牛肉，一点点血味。It's pineapple. Pineapple with cinnamon. Okay. Yes, you can take also this. Okay. Only one is okay. Only one? Yes. Oh, thank you. Oh, come on, come 菠萝啥我没听清楚。啊，酒酿菠萝，太甜了，还好只要了一个。Now with sugar. Yes. Okay, thank you. Welcome. Enjoy. 香蕉，烤香蕉，香蕉好吃，像小时候炸香蕉的味道，挺好吃的，应该要2个。这个香，刚才又送牛肉了，不要了。牛肉真的不是很好吃，加马马虎虎吧，也不面。Yep. Enjoy. 吃个烤玉米吧，马马虎虎吧，稍微一点甜味，不算甜脆的。又来个牛肉，不好吃，太咸了，要不买单走了。This one, this one? Yes, okay. Yes. Okay, thank you. 超大块羊肉，再尝一下，刚刚没吃过。这个羊肉呢，但这个羊肉觉得不是太新鲜。总结一下，全部吃完，喝了2瓶饮料，给的小费好像总共50元。
很实惠，但食材质量肯定不如单点的好吃，我肯定不会再吃第二次。不是很好吃。今天差不多了，做个总结。味道一般，肉都带血，反正不是特别好吃。实惠倒实惠，价格倒挺便宜，反正不会再来。它的东西不是说那种就有科技或者是不新鲜那种，是品种比较差吧，反正不是很好吃，还是得单点的好吃，自助餐还是吃不成，国外国内都一样。比利时街头有很多炸串小吃，几欧元一串吧，随便找了一个，跟中国炸串有点像。看了一下，感觉也有很多半成品，来尝尝味道吧。也是你点了啥，直接丢进去炸一下，然后放一点辣椒面。哇，这炸鸡好吃，跟中国的味道一模一样，不过肉质新鲜，肉不错，而且没什么油。这纯白人开的店，炸串跟中国味道一模一样，还撒辣椒面，太牛了！而且辣椒面还是黄色的，所以其实真正好吃的东西，全世界是相通的吧？你们看一下这个鸡肉的颜色，雪白色的。一般来说，国内现在路边的炸串店达不到这种鸡肉的肉质，因为很多人嫌贵，价格只能往下压。基本这种炸鸡国内不要吃啊，全是科技狠活，冰冻很久的鸡，这个很新鲜，但代价就超级贵，这一串鸡肉差不多50多块人民币。现在去逛逛比利时高端超市 CRU， 比利时大城市都有。还路过一个薯条店，他们都说比利时、荷兰的薯条好吃，我吃过就感觉土豆好点，可能是新鲜现切的，也没啥特殊的味道。免费试吃，火腿味道一般。你们如果来安特卫普玩的话，可以逛一下这个超市，试吃都可以吃饱，有很多试吃的。单买的话可能就会有点贵。Thank you. Oh, thank you. 还挺讲究，完全不给肥肉，都切纯瘦肉吃。味道还可以，不咸，但没达到惊艳要买的程度。这些海鲜不知道好不好吃，不知道是不是类似盒马超市的模式，能现点现做现吃。我倒回去看了下法国800元的烤鸡，炉子跟这个有点像。巴黎那个不妥妥大圆种吗？这个我买了半只，好像是12欧，具体多少我忘了。问题来了，那可能巴黎那个鸡的品质牛，这个鸡的品质不行。但巴黎那个我真没吃出它吹的那么高品质的各种农场的走地鸡，我只记得味道挺差的。感兴趣的可以找找我巴黎蒙马特高地那期中高端烤鸡的视频。怎么鉴别食材是不是值得的？就是一定要相信自己，不用动脑，没区别就是不值得，有区别就承认有区别，区别很明显很惊艳，那大概率就是高端食材。这是剥洋葱还是剥蒜？如果是蒜的话，我真没见过那么大的。这个鸡应该是供应链处理好，直接配送到店里烤，也算半成品。最新鲜的还是要在店里从生鸡开始洗的，但现在肯定超市不可能有。这样远看肉质也不是特别好，感觉肉有点碎和面。跟巴黎那个实在太像了，好像30欧元一份1/4个鸡，价格是这个的5倍。
现在去结账，顺便尝个奢侈品薯片。这个还好，6块5一包，50元人民一包。另外一个真的天价，250元一包。这个松露的土豆片挺好吃的，超贵，5块4一包，挺好吃的。这个薯片也超贵，29块一盒，尝一尝。还挺好吃的，品相确实不一样，但没吃出来值250元的价格。热的好吃，鸡看着还是不错的，我怕冷了，就在这儿吃吧。来尝一尝这高档烤鸡，不过也不是很贵，就10块。肉有点太淡了，香还是香的，但肉有点老。再吃一下试看看。再尝尝看这个，这鸡腿给我妈吃了，来，这给你。比巴黎的那个好吃点，但也没特别好吃。在烤鸡里肉质算可以的，挺新鲜的，没有鸡腥味，但肉有点老，就是太大了这个鸡。品质是很新鲜的，就肉太老了。它这烤鸡水平不太行，有点没熟，在骨头里面。说真的，这鸡品质如果拿来给中国人做的话，可能会更好吃。我们国内主要烤鸡的品质太差了，超市里面。再来吃块肉，吃过那种广西烤鸡好吃，100块一只的。挺老的，这鸡太大了，老了不好吃。还有点鸡胸肉不吃了，感觉这鸡品。现在去对面家乐福看看有什么小吃，买点火腿配面包吃一吃。这东西就是一个早餐，夹着面包吃的，也算工厂预制菜。体验一下普通人平时的早餐是啥味道。我买了好几种吧，反正它全部包在一起。Yeah, something else? Okay, thank you. Thank It's you. enough. 我现在直接说结论了，那个火腿可能添加剂加的有点多，吃多了中国人有点吃不习惯，反正也就吃个1片能行。家乐福的烤鸡只能说比国内家乐福的好吃一点，油脂感香一点，鸡要好一点，但跟国内餐馆做的好的烤鸡比，那味道真的比不了。我这个就是稍微尝一尝，后面拿回去酒店加面包吃了。综上所述，超市味道一般，想省钱图便宜可以吃下，也不踩雷。